सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं सारे दर्शकों का इस चैनल ते। और हर बार तुसी सानू देखते हो इस मंच के उत्ते वक्-वक् मुल्कों के स्टडी वीज़े किवें अप्लाई करीदे है, किवें वीज़े लए जा सकते हैं, की ट्रेंड चल रहा है, अपडेट्स की ने, किन्ना बच्चों को वीज़े मिलणगे, किन्ने बच्चों के वीज़े रिफ्यूज़ हो गए, जेकर रिफ्यूज़ हो गया तो हुण अगे बच्चों की कर सकते हैं। अज पुनीत खन्ना जी साडे नाल हाज़र ने ओम ग्लोबल तो। सो ओम ग्लोबल की गल कर लीए तो 12-13 साल तो वध का तजर्बा है हर एक मुल्क का, चाहे वो यूके की गल हो, चाहे वो आस्ट्रेलिया की गल हो, चाहे वो कनेडा की गल हो, चाहे वो अमरीका के स्टडी वीज़ा की गल हो। पर अज स्पैशली उन्होंने बच्चों बारे गलबात करांगे, खास तौर पर जोड़े बच्चे 12वीं पास ने, ग्रैजुएट ने, जिन्होंने ENM की हुई है, GNM की हुई है और अपना फ्यूचर आस्ट्रेलिया के देखते हैं। सो खन्ना साहब का स्वागत कर लें ओम ग्लोबल तो। उस तो बाद इन्हों का तजर्बा साझा करते हैं, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स इन्होंने मैं बसी पाई होंगे, जो मर्जी कोई अपडेट लै लो, इन्होंने को रीसेंटली जो डाटा होंगे ने। खन्ना साहब बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मनीष जी, सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सो खन्ना साहब आस्ट्रेलिया का जिक्र करते हैं, आप पहला कैनेडा बारे गल की थी, अज आस्ट्रेलिया का जिक्र कर लीए। जो आप गल कर रहे थे हुणे ऑफ द रिकॉर्ड, तुसीं कहा कि ऑलमोस्ट 100+ फाइल्स तुहाडी एम्बेसी पईयां सी, नतीजे भी आने शुरू हो गए, उन्होंने पॉजिटिव किन्ने का आए और नैगेटिव नतीजे किन्ने का आए? मनीष जी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हजे तक 100% रिजल्ट है कोविड तो बाद। आस्ट्रेलिया का एक सिंगल वीज़ा भी असी हजे तक रिफ्यूजल नहीं देखी ड्यूरिंग लास्ट 3 to 4 मंथ्स। जो सारे यूके वाल भजे फिरते सी या कैनेडा के VFS ओपन बारे तुरते पे थे, आस्ट्रेलिया एक वो कंट्री है जितों मैं अपना करियर इमीग्रेशन का शुरू किया। सब तो पहला वीज़ा जो मैं अज तक किसी का लिया आस्ट्रेलिया सी। आस्ट्रेलिया के विच ऑफिस होने के नाल, सुमित के उत्ते होने नाल अपडेट्स जिहड़ियां बहुत ज़्यादा रेगूलरली और बिल्कुल ऑन टाइम मिलदियां रहिंदियां। सो 100% वीज़ा सक्सैस रेट है। जो मैं गल कर लवां पिछले 15 दिन या इस महीने के अंदर अंदर हजे तक 20 to 25 वीज़े एवरी डे वीज़ा ग्रांट जोड़े है वो मिल रहे हैं। जो तुम ब्रांच विजिट करते हो उत्थे जाके कहो कि अज कोई वीज़ा आया, अज का वीज़ा दिखाओ, तो उस दिन का वीज़ा जो ग्रांट आया होगा वो ईमेल के राही तो दिखाता जाऊगा। सो रेगूलरली फाइल्स अपडेट कर रहे हैं, रेगूलरली लॉजमेंट हो रही है, COEs आ रही हैं, फीस ट्रांसफर हो रही है बच्चों की। सो अल्टीमेटली अज की डेट के जे कोई कंट्री चंगे तरीके दे नाल, चंगे प्रोफाइल, एक्चुअली आस्ट्रेलिया हमेशा ही एक इदा की कंट्री लई है जिहदा सिस्टम पूरा स्ट्रीमलाइंड है। यूके मंगर नहीं कि अज चेंज करता तो सारा कुछ बदलता जी। अज इंटरव्यू शुरू की तो हर बच्चे की इंटरव्यू लैनी शुरू करती। आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, आस्ट्रेलियन इमीग्रेशन, दे नो वट दे डू, दे नो हाउ टू डू थिंग्स। सो उस चीज़ को देख लीए, जो प्रोफाइल फटते हैं, जो केस फटते हैं, पहले दिन ही पता होंदा कि यार 100% वीज़ा ले लांगे। जिथे डाउट होंदा, जिथे 1% भी चांस लगता है कि नहीं मिलना, उत्थे मना कर दीदा कि भरा ये नहीं होना, आस्ट्रेलिया की जगह कोई होर कंट्री सोच ला। सो जो हम ऑलमोस्ट तुसीं कह रहे कि वीज़े 100% आ रहे हैं, प्रोफाइल किहड़ा इस टाइम लगता कि हाई कमीशन वालों लिया जा रहा है? क्योंकि मैक्सीमम कंसल्टेंट ये कहते हैं कि 6 बैंड होंगे तो ही आस्ट्रेलिया वाल मूव करो। जेकर तुसीं 2020 पास हो या मैक्सीमम 2019 पास हो तो तुसीं आस्ट्रेलिया वाल जाओ। कि इस तो थल्ले वाला बच्चा भी जा सकता है या 6 बैंड तो घट वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है या वीज़ा लै सकता? बिल्कुल कर सकता जी। 2-3 प्रोफाइल मैं तुहानूं दस दिना कि जे इन्हां चों तुसीं एग्जिस्ट करदे हो, इहदे नाल तुहाडा प्रोफाइल मैच करदा, दैन वी विल पिक द केस। असीं वो केस लवांगे, असीं लावांगे, वीज़ा लैके देवांगे। सब तो पहली चीज़ जिहड़ी बड़ी कॉमन है कि जे तुसीं 2019 या 2020 पास आउट है हो, तुहाडे 6 बैंड ओवरऑल है, किसी एक 5.5 है, तुसीं अप्लाई कर सकते हो। जे तुसीं 2017-18 पास आउट हो, तुहाडे 6 बैंड ओवरऑल है, एक 5.5 है, दैन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। मैनू नाल तुसीं ये दसना तुसीं 17-18 तो बाद की कीता, वो प्रोफाइल तुसीं मेरे नाल बैठ के डिस्कस करोगे। सो 17-18 पास आउट वाला बच्चा जिन्होंने आम कंसल्टेंट कह दिंदा कि आस्ट्रेलिया नहीं जा सकता, वो भी स्टूडेंट्स वेलकम है। +2 वाले बच्चे की गल, +2 वाले बच्चे की गल कर रहे हैं पहला। सो इहदे विच जे आ गए हुण 5.5 बैंड ते, कि जे किसी दे 5.5 बैंड ने 19 पास आउट हो, 20 पास आउट हो, 5.5 बैंड दे नाल भी अप्लाई कर सकते हो। शर्त एको ही है, जे तुसीं पंजाब बोर्ड तो पढ़े हो, तुहाडी 12वीं च मैनूं 65% नंबर चाहिए। जे तुसीं CBSE ICSE बोर्ड तो पढ़े हो तो 60% मार्क्स चाहिए ने। 2019 पास आउट, 2020 पास आउट, 5.5 बैंड के नाल आस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। हुण आ जाने ग्रैजुएट वाल, तुसीं 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 किसी भी साल पास आउट हो, 6 ईच बैंड है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर आस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा। जे ग्रैजुएट हो 19, 20, 18, 19, 20 तीनों सालों किसी भी साल ग्रैजुएट हो, 5.5 ईच है, ओवरऑल 5.5 है,
ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 19 ਔਰ 20 ਪਾਸ ਆਊਟ +2 ਵਿਦ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ 65% ਇਨ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਐਂਡ 60% ਇਨ ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੁੱਕੋ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, 100% ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। 5.5 ਬੈਂਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 5.5 ਈਚ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ कहते कि जेकर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड तो पास है तो 65% नंबर चाहिए, जेकर सेंटर बोर्ड तो पास है, CBSE तो पास है तो 60% भी चला लोगे। ये तो ओवरऑल की गल होगी ना जी। ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਚਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਥ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਓਵਰਆਲ 65% ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਓਵਰਆਲ 65% ਹੈਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2-4 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਵੀ ਨੇ, 60 ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਆਲਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਰਟਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 7 ਬੈਂਡ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੌਖਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਲਜਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਲੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਨਾਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ। ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਓਵਰਆਲ 65% ਹੈਗੀ ਹੈ, 4 ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੱਕ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਥ ਪੜਿਆ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਾਇਓ ਪੜਿਆ, ਦੈਨ ਆਲਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 4 ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 60% ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਈਚ ਸਬਜੈਕਟ 60% ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ 58 ਨੰਬਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਜਾਂ 63 ਨੰਬਰ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 60% ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 65, ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 60। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੈਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ GTE ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੈਨੂਇਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ, ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਓਵਰਆਲ 65% ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 60% ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਓ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੌਣ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ, ਕੌਣ ਇਹਦੀਆਂ GTਆਂ ਕਢਾਊਗਾ, ਕੌਣ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਊਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਕੇਸ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਹ 200 ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਚੋਂ 100 ਇੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, 100 ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈਡ ਹੈ, GT ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ COE ਆ ਜਾਊਗੀ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਾ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਪੁਨੀਤ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਾ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 100% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ट्रैवल नहीं कर पा रहा, हजे सुनिया नहीं कि बच्चा को ट्रैवल करूगा, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ने। सो बच्चा आस्ट्रेलिया ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਲੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਬੱਚਾ ट्रैवल ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ।
2020 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, which is $20 billion, $20 billion ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਵੀ 95% ਹੈ। ਸੋ ਬਾਰਡਰਸ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣੇ ਹੈ, ਟਰੈਵਲ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ, ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਨਾਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ VFS ਖੁੱਲਣੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣੇ, ਇੱਕਦਮ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ VFS ਖੋਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੇਫਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅੱਧੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਊਗੀ। ਸੋ ਟਰੈਵਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਲੀ ਡੈਂਸਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਲਬਰਨ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਮੰਗਰ ਕਦੀ 2 ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦਿਓ, AIP ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਧਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹਟੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜਾਓ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲਣ ਉਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 100% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ 100 ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਤੇ 100 ਦੇ 100 ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਸ ਸਾਰੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਐਮਬੈਸੀ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ 100% ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਪਲਾਈ। ਔਰ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ UK ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਦਿੱਲੀੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, UK 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ, 4-4 ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਨਰਵਸਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵਿਦ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਪੜ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ UK ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰਸ ਲਈ ਜਾਣਾ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ ਜਾਣਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟਰੈਵਲ। ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ 2 ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦੋਗੇ। ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ? ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਸ ਆਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੈਸ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ GT ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਰੀਸੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੌਜਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮੰਗਿਆ ਕਿ GT ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ GT ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਗੇ? ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ GNM ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗਦੇ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੈਲਰੀ ਸਲਿਪਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 10,000 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਬਟ देयर आर अदर वेज आल्सो, अदर डॉक्यूमेंट्स आल्सो ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਇਲ ਸਕੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰ ਲਵੋ 9216192167 92161 92167। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈਏ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਟੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਧਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਪਾਊਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ +2 ਹੋ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਪਾਊਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਲੈਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ GT ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਾਊਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, IELTS, AG ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਸਿੰਗਲ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਓਵਰਸਟੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਪਾਊਸ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, +2 ਪਾਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣਗੇ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 100% ਵਰਕਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਮ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ 500, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹੀ ਸੇਮ। ਸੋ ਸੇਮ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਔਰ ਜੋ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਮੇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਉਹੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਵਾਂਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਆਇਲਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ 6 ਈਚ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਬੱਚਾ 2014 ਪਾਸ ਆ, ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚਾ 2018 ਪਾਸ ਆ 5.5 ਈਚ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ। 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਓਵਰਆਲ 6, 1 ਚੋਂ 5.5, 2 ਚੋਂ 5.5 ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ, 5.5 ਈਚ ਵੀ ਚਲਾ ਲੋਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ PT ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੂਲਿੰਗੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ PT ਤੇ ਡੂਲਿੰਗੋ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡੂਓਲਿੰਗੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਡੂਓਲਿੰਗੋ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ, IELTS ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, PT ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਟੋਫਲ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਟੋਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ CAE ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਟੈਸਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਬਿਲਿਟੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸੈਲਪਿਪ ਨੇ, CAEP ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਟੈਸਟ ਨੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। PT ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਊਗੀ? PT 100% ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। IELTS ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, PT ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਫਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ, ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ।
ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ 50 ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹੋਊਗੀਆਂ, ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਠੱਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੀ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਨਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ANM GNM ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ANM GNM ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ GNM ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈਡ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਉਸ ਜੌਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇਗੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GNM ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਕਿਸੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਜਾਂ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੀਮਲਾਈਨਡ ਹੈ, ਅਨਲਾਈਕ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ UK, ਜਿਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਫੰਡਸ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫੰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੰਡਸ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਓਗੇ, ਫੀਸ ਦੇ ਲਓਗੇ, ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਊਂਗਾ? ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਸਰਵਾਈਵ? ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਗਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਵਲ 1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਅੰਬੈਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ, ANM ਕੀਤੀ ਹੈ, GNM ਕੀਤੀ ਹੈ, MBA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਡਬਲ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸਟੈਪ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੂਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। 9261 92167 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਨੀਤ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਫਿਸ, ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।